Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, that is part number 5, we are going to answer for 4 and 5 marks questions. That is paper 1 of class 10 science midterm examination paper. So now let us see what is the first question that is related to 4 marks question. So total 4 questions are there. Let us see what is the first question. 34th question. Write the electron dot structure of oxygen, sodium and magnesium. First question. Show the formation of sodium and sodium oxide and magnesium oxide by the transfer of electrons. Then what are the ions present in these compounds? So now let us answer these questions. So 34th first one, that is we have to write the electron dot structure of oxygen. So oxygen first bariyana. So first one is oxygen. So oxygen atomic number is 8. So electronic configuration KLMN. So K can accommodate 2 electrons and L can accommodate 6. I'll get 2 plus 6 8 ಆಯಿತು. ಈಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 6 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6. So this is the dot structure of oxygen. Now let us write the dot structure of sodium. So sodium atomic number is 11. So let us write the electronic configuration. So K can accommodate 2 electrons, L can accommodate 8 and M can accommodate 1. And this is the valence electron. So sodium Na, what is the valence electron? 1. So we have to write 1 dot. That is the dot structure of sodium. Now let us write the dot structure of magnesium. So magnesium, atomic number of magnesium is 12. Now let us write the electronic configuration. K can accommodate 2, L 8 and M 2. So 2 plus 8 plus 2 become 12. What is the valence electron? 2 is the valence electron. So now let us write the magnesium. So magnesium valence electron 2 is there. So 1, 2. So this is the dot structure for magnesium. So like this we have to write the dot structure. ಇದು 34th ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿತು. Now let us move for the second question. So in the second question they asked to write the formation of sodium oxide. So sodium oxide ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. So let us move for the step number 1. In the step number 1, the metal loses electrons. So metal loses electrons. So metal loses electron is the first step. So among sodium oxide, sodium is metal and oxygen is non-metal. So metal loses electrons. So what is the metal? So sodium is the metal having the atomic number 11. So if I distribute it, so what is the electronic configuration? 2, 8, 1. Now sodium atom having electronic configuration 2, 8, 1 by losing valence electron. ಎಷ್ಟಿದೆ valence electron? 1. By losing 1 electron, sodium atom will become sodium ion having a configuration 2, 8 plus 1 E minus. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. It is losing 1 electron to become, so sodium atom will become sodium ion by losing 1 electron. This is step number 1. Now let us move for the step number 2. So in step number 2 we have to write non-metal gains electrons. So non-metal galo electrons na gain ಮಾಡುತ್ತೆ. So non-metal gains electrons. Agare non-metal ಯಾವುದು? Chlorine is oxygen is the non-metal. Atomic number of oxygen is 8. So let us distribute it. K, L, M, N. K 2 electrons, L 6.
ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,6 by gaining 2 electrons, so it will become 2,8. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ 2,8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಲೆಟಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟಸ್ ನೋಡಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2E ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1, valence electron is 1. That means sodium loses 1 electron plus oxygen ಗೆ ಬರೋಣ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Na2 ಬರೀಬೇಕು, Na2 ಬರೀಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2, ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ Na2O. ಸೊ 2 Na ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ Na2O. ದಿಸ್ Na2O ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Now let us see the formation of another ionic compound that is called as magnesium oxide. So step number 1. So step number 1 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. In step number 1, so magnesium, that is metal loses electrons. So ಮೆಟಲ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು. ಸೊ K ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ 2, L ಕ್ಯಾನ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ M ಕ್ಯಾನ್ 2. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,8,2 by losing 2 electrons become magnesium ion. Mg2 plus 2,8 ಆಗುತ್ತೆ by losing 2 electrons. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 8, KLMN. K ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ L 6. ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,6, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಯಾನ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ by gaining 2 electrons. ಸೊ 2,6 ಇದ್ದಿದ್ದು 2,8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ 2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ 2, 2 1s 2 1s. ಈ 1ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ 1ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ MgO ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ Mg, how many electrons are there? 2 plus oxygen 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು,
ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ Mg plus O give rise to MgO. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ರೀತಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು Na+, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನು O-. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು Mg+, Mg2+. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ O-. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ is magnesium and negative ion is oxygen. So these are the ions that are present in sodium oxide and magnesium oxide compound. So like this we have to write it. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is roasting? So eating of ore. Roasting is a process of eating of ore in presence of oxygen. Eating of ore in presence of oxygen. Calcination, eating of ore in absence of oxygen. In absence of oxygen. Then coming to the second difference. So second difference between roasting and calcination is it is used andre roasting anta, it is used for sulfide ore. So sulfide ore ge ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. It is used for sulfide ore. Next ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. It is used for carbonate ore. It is used for carbonate ore. So this is the second difference between roasting and calcination. In a ಮೂರನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. So it produces, roasting will produces, it produces sulfur dioxide. Then calcination, it produces carbon dioxide. So sulfur dioxide is produced by roasting produces sulfur dioxide and calcination produces carbon dioxide. So these are the three differences between roasting and calcination. So now in that one only one more question is there. Common salt conduct electricity only in molten state ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Second question, because in molten state NaCl, that is sodium chloride, will get dissociates into Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus ions. These ions will move and carry. These ions will move and carry charges. So molten NaCl conducts electricity. ನೋಡಿ NaCl ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ NaCl
Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಯಾನ್ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ದ electrons, they move the electrons. The moving of electrons means there is a conduction of electricity. So this is the answer for 34th question. Now let us move for the 35th question. Let us see what is the 35th question. So 35th question higide, explain the structure and function of neuron. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. That is, explain the breakdown of glucose by various pathways. So first let us write the structure. So ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂರಾನು. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಾನು, ಇದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗು, ಇದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗು. ಆಕ್ಸಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದರೆ, the center of a cell is called nucleus. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟರ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ there is a air-like projection. There is a air-like projection called dendrite. Air-like projection ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಇದು ಏರ್-ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ receptor cells of sense organs. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಈ ಒಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ನ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ together called as cyton, or it is called as cell body. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಂಡ್ರೈಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಟಾನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು, ದ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. The long extension of body is called axon. So long extension axon ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದು it receives ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. it receives information. It receives
information from dendrite from cyton ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. It receives information from cyton. ಇದು axon. Then it is covered by a protective fatty sheath called myelin sheath. So myelin sheath ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is fatty sheath. Then the last structure is called the end of a neuron. The end of a neuron is called nerve ending. The end of a neuron is called nerve ending. So these are the in structure ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So this is about the structure. Now let us move for the function. Function ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. So function ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. So let us write the function of neuron. So neuron ನ function ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so neuron ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ. So that is dendrite dendrites collect information from collects chemical information from or chemical signals from receptor cells and convert into chemical impulse ಅಥವಾ information and convert into electrical impulse ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ information is collected by cyton, from cyton to axon, axon to nerve ending of one neuron. Next, between two neurons there is a fine gap called synapse. ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here electrical impulse is converted into chemical impulse. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now from synapse the chemical impulse will be collected by dendrite of second neuron and it converts that chemical impulse into electrical impulse. ಇದೇ ತರ and the process continues. So ಇದೇ ತರ process ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ.
ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನಿಂದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಸೈಟಾನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೈಟಾನು ಆಕ್ಸಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್, ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಟಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೈಟಾನು ಆಕ್ಸಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್, ಈ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಿನಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥರ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಟಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೈಟಾನು ಆಕ್ಸಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು 35th ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಆ 35th ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಆ ಪಾತ್ವೇನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಪಾತ್ವೇ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಎ 6 carbon compound. This glucose, which is a 6 carbon compound, is converted into that is 3 carbon compound called pyruvate in cytoplasm. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಪೈರುವೇಟ್, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದಂತಹ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ 6 carbon compound ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 3 carbon compound ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಪೈರುವೇಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈರುವೇಟ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಮೂರನೇದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೈರುವೇಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈರುವೇಟು ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಥೆನಾಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ 2 ATP ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ATP ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ 6 carbon compound ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 3 carbon compound ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಪೈರುವೇಟ್ ಅದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ. ಪೈರುವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. In mitochondria, in presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide, water, and releases 36 ATP. That is, more energy will be released. So ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು, ಸೊ ಇನ್ ಪೈರುವೇಟ್.
pyruvate in presence of oxygen in mitochondria, it is converted into carbon dioxide, water, and 36 ATP of energy is released. Matte glucose, which is a 6 carbon compound, which in 6 carbon compound in cytoplasm is converted into 3 carbon compound called pyruvate. So pyruvate muscle cells nalli when we do over exercise, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ muscle cells in lack of oxygen, it is converted into lactic acid plus releases less energy. So lactic acid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗೋದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ. ಪೈರುವೇಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is converted into ethanol, carbon dioxide and 2 ATP of energy. So pyruvate which is present in the cytoplasm moves to mitochondria. In mitochondria, in presence of oxygen, idu anaerobic respiration, idu aerobic respiration. In presence of oxygen converted into carbon dioxide, water and releases 36 ATP of energy. ಅದೇ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೈರುವೇಟು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, 36 ATP. Absence ethanol, carbon dioxide and 2 ATP. In muscle cells it is converted into lactic acid and releases less energy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 3 ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇನ್ನು 36, 37, 38 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 36 and 38 it is a 4 marks question and 38 is a 5 marks question that will be answered in the next video. Till then, thank you very much.